मंगलाचरण चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रीयानन्तान्निराचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि शेषनीलाक्षीरातिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च सर्वे योऽसौ पंचदा हृदये तन्वे प्राणायाम लालन कीर्तन करूं। मुंद चानक लागी सखी मोही मुंद चानक लागी चानक लागी सखी मोही मुंद चानक लागी सोवत हुती मदन मदमाती सोवत हुती मदन मदमाती गन ज्योत बजागी सखी मोही मुंद चानक लागी सोवत हुती मदन मदमाती सोवत हुती मदन मदमाती घन ज्योत बजागी सखी मोही मुंद चानक लागी दादू मोर पैया कोयल मूलत है अनुरागी दादूर मोर पपैया कोयल मूलत है अनुरागी कुंभन दास लाल गिरिधर सो कुंभन दास लाल गिरिधर सो जाय मिली भागी सखी मोही मुंद चानक लागी कुंभन दास लाल गिरिधर जाय मिली भागी सखी मुंद चानक लागी मुंद चानक लागी सखी मोही मुंद चानक लागी। सुंदर करो कौन
કોણ કરે છે આજે પ્રસંગ? હું કોણ? हाँ भले करो। तब क्षत्रिय अहंकारी में चेतना थई और एक समय अम्मा शतरानी नो बीजो प्रसंग वार्ता प्रसंग भी। और एक समय श्री ठाकुर जी एक के आगे दूध को कटोरा भरी के धरियो, तेरा लगाई के अम्मा बाहर आई। ऐसे में श्री गुसाई जी अम्मा के घर पधारे। तब अम्मा सो यह पूछे, जो श्री ठाकुर जी के कहाँ समय है? तब अम्मा ने कही, बाबा पधारो, आपको सदा समय है। तब श्री गोसाई जी तेरा सरकाए भीतर गए, सो देखे तो श्री ठाकुर जी कटोरा हाथ में लिए दूध पान करत है। तब श्री गुसाई जी तेरा लगाई पाछे वैसे ही फिरी आए। तब अम्मा ने कही, जो बाबा पाछे क्यों फिरी आए? तब श्री गुसाई जी ने क्यों कहो, जो श्री ठाकुर जी आपू दूध पीवत हैं। तब अम्मा ने कही, यह तो लड़का है, कहाँ तुम नहीं जानत हो? तब श्री गोसाई जी ने कही, यह दूध हमारे डेरा पहुँचाए दीजो। तब अम्मा ने कही, तुम ही अरोग हारे हो, भावे यहाँ अरोगो, भावे वहाँ अरोगो। यह अम्मा के स्नेह के वचन सुन के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न है। अपने डेरा पधारे पाछे अम्मा वो दूध लेके आई, श्री गुसाई जी को पान करायो। पाछे गुसाई जी ने अम्मा की देह छूटे पाछे श्री नवनीत प्रिया जी के पास पधारे। सो अम्मा ऐसी पधराए, श्री नवनीत प्रिया जी के पास पधराए। तो अम्मा ऐसी कृपा पात्र भगवत दिए हती, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कही। લાલન મનામાંથી પ્રશ્ન છે કે ગુસાઈજી માટે સમય બધા સમય એક જ કેમ હતો? એમ અમ્મા સત્રાને એમ કાં કીધું? તારો વિચાર કેવું છે કોઈને કાંઈ? પ્રણામ લાલન, મને એવું લાગે છે કે અમ્મા છત્રાણી ગુસાઈજી અને ઠાકુરજીમાં કોઈ ફરક નતા ગણતા, એટલે અહીંયા એમણે કહ્યું ને કે ભાવે यहाँ तुम ही आरोगन हारे हो, भावे यहाँ आरोगो, भावे वहाँ आरोगो। એટલે એમના માટે ગુસાઈજી અને ઠાકુરજી એક જ હતા, એટલે શાયદ એમ કહ્યું હોય, મને એવું લાગે. ઠીક છે. ठीक है रुचिर जी। गोसाई जी प्रति हमने अहोभाव શું કાંઈ કેવું છે આમાં? तो बस एमने एम कहा कि ये तो लड़का है। ઠાકોરજી માટે કીધું ને? ઠાકોરજી માટે કહ્યું ને અમ્માએ? જી જી ગુસાઈજી માટે નથી કીધું. જી
આપણી માટે આવું કેવું થોડુંક આપણી માટે આ કેવું ઉચિત નથી. એમની માટે તો સાક્ષાત ઠાકોરજી જ છે અને ઠાકોરજી નો એ બાલ ભાવથી કરે છે અને ઠાકોરજી પણ એને બાલ ભાવથી જવાબ પણ આપે છે. તો એમની માટે આ બધી વ્યવહાર સહજ થઈ જાય છે, કેમ કે ઠાકોરજી એમને એ રીતે ટ્રીટ કરે છે, ઠાકોરજી પણ અમ્મા તરીકે. એટલે એમની માટે આ સહજ થાય. આપણે સાંભળીએ તો આપણે થોડુંક અલગ લાગે, જુદું લાગે, અલગ. સમજાયું સુશીલ? એમની સિદ્ધાવસ્થા છે. સિદ્ધ એટલે ઠાકોરજી એમની સાથે બોલવા લાગ્યા છે, આપણી સાથે ઠાકોરજી બોલતા નથી, એવું. સમજાયું? આમાંથી શીખ છે કે આપણે મર્યાદા રાખવી જોઈએ. આપણે ઠાકોરજી આવતા હોય તો ત્યારે આપણે આમ તેરું ખોલવું ના જોઈએ અને એમને જોવું ના જોઈએ. એમ ગુસાઈજી એમ પાછા આવી ગયા. હા, તો આપણા જીવાને શીખ મળે એની માટે આવું ગુસાઈજીએ કર્યું. બાકી એમને એવી કરવાની આવશ્યકતા ન હતી. ઠીક છે, સુંદર. પછી આમાંથી શબ્દ છે શ્રી ઠાકોરજી. ઠાકોરજી એટલે અહીંયા ગુરુનું કર્તવ્ય છે, ગુરુનું એક કર્તવ્ય છે અહીંયા. એના એ પણ આપણે અહીંયા સમજાય છે. શું સમજાય છે? એમને અમ્મા સત્રાણી નો જયારે એમની દેહ છૂટી ગઈ ત્યારે એમને નવી પ્રિયાજી આગળ કે પછી બીજો ક્યાં શીખ આપી કે ઠાકોરજીના સામે આરોપતા હોય તો આપણે એમ જવું ના જોઈએ. ગુરુનું કર્તવ્ય એ કે શિષ્યને એક તો શિક્ષા આપે. શિક્ષા એટલે વિદ્યા અથવા દીક્ષા. દીક્ષા આપ્યા પછી શિષ્ય બરાબર કરી રહ્યો છે કે નથી કરતો, એની ઉપર એને ચેક કરતા રહેવું પડે. કઈ ખોટું તો નથી કરતો. તો ગુસાઈજી ગુરુ છે, આપણા બધાના ગુરુ છે ગુસાઈજી. તો આપણા ગુરુ 3 છે, ગોપીનાથજી, ગુસાઈજી અને શ્રી મહાપ્રભુજી. તો ગુરુનું એ કર્તવ્ય છે કે એમના શિષ્યને તપાસે. તો અમ્માને ત્યાં ગુસાઈજી પધાર્યા. તો આને સહજ પધાર્યા એવી રીતે પણ વિચારી શકાય, એમને પધાર્યા કૃપા વિચારી. અને બીજું એવું પણ વિચારી શકાય કે પરીક્ષા હેતુ પધાર્યા અથવા જોવા માટે પધાર્યા કે એ બરાબર કરી રહ્યા છે કે નહીં. તો આમાં 2 રીતે આપણે વિચાર કરી શકીએ. લાલન. ઠીક છે. આમાંથી પહેલો શબ્દ છે ઠાકોરજી. ઠાકોર એટલે માલિક. આપણે આપણા મોટાને સન્માનથી બોલાવવો જોઈએ, એટલે આપણે ઠાકોરજી કહીએ છીએ. સંબંધથી બોલાવવો જોઈએ એટલે આપણે એમને ઠાકોરજી કહીએ છીએ. પછી ગુસાઈજી મૂળ શબ્દ નથી, ગોસ્વામીજી મૂળ શબ્દ છે. જયારે મુગલ નો રાજ હતો ત્યારે તે ગુસાઈજી નતા ગોસ્વામીજી નતા બોલી શકતા, એટલે એમને ગુસાઈજી કરી નાખ્યું. અને ગો એટલે ગાય અને સ્વામી એટલે ગાયોના સ્વામી. ગો એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ઈ ગોસ્વામી. ગો એટલે વેદ અને વેદના સ્વામી ઈ ગોસ્વામી. પછી શબ્દ છે સ્નેહ. વેદના સ્વામી કેવી રીતે હોઈ શકે? વેદના સ્વામી એટલે ગો એટલે વેદ. હા, બરાબર છે, પણ એના સ્વામી કેવી રીતે સમજાય? જેમ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી આપણે કહીએ છીએ, ગો એટલે ઇન્દ્રિય, પછી ગાય એટલે ગો એટલે ગાય પણ થાય. એવી રીતે
વેદ પણ થાય. તો વેદના સ્વામી કેવી રીતે કહેવાય? તેમને વેદ આવડતા હોય એટલે બધા સારી રીતે ચારે વેદ આવડતા હોય. વેદનો અભ્યાસ, વેદ ઉપર એમનો એટલી સારો અભ્યાસ, એનાથી તાત્પર્ય છે અહીંયા. સુંદર. ભલે કરો આગળ. स्नेह एक से एक आगे बढ़ने वाली प्रेम की अवस्था रुचि इंटरेस्ट. रुचि એટલે કે इंटरेस्ट. स्नेह એટલે કે चिकनाई. शास्त्र में स्नेह वाले को स्निग्ध कहते हैं. आसक्ति अच्छी तरह चिपकना. व्यसन उसके बिना रह न पाना. स्नेह मनोधर्म है. નવનીત પ્રિયાજી. નવનીત એટલે માખણ અને પ્રિયા એટલે જેને માખણ પ્રિય હોય એવા ઠાકોરજીના સ્વરૂપને નવનીત પ્રિયાજી કહેવાય. અને એમના જે દાસ હોય નવનીત પ્રિયાજી. નવનીત પ્રિયાજી ઠાકોરજીના સ્વરૂપ. નવનીત પ્રિયદાસ એવું પણ કહી. ભલે નવું નામ રુચિરે કરી દીધું. નવનીત જેમને પ્રિય છે તેવાનો દાસ. ઠીક છે, ભલે કરો આગળ. દેહ છૂટવી એટલે મુક્તિ પામવી. દેહ ને આત્માનો વિયોગ થવો. દેહ એટલે મુક્તિ. આપણે ગીતાજીમાં શું જોયું હતું સાંખ્ય યોગનું? કે દેહ ના અંદરના જે સૂક્ષ્મ શરીર અને ચિત્ત હોય અને એ જે દેહ માંથી છૂટે છે તો સૂક્ષ્મ શરીર અને ચિત્ત એક આત્મા એક સાથે નીકળી જાય છે અને શરીર ત્યાં જ એટલે એનું કઈ કામ નથી હોતું. આ પાછું 5 વસ્તુથી મિક્સી જાય છે. એટલે પંચ મહાભૂત. એટલે સૂક્ષ્મ શરીર સહિત આત્મા એ સંઘાતમાંથી છૂટો પડી જાય. સંઘાત દેહમાંથી. અને એ દેહ છે એ આપણે અગ્નિમાં વિલીન કરી દઈએ છે. એટલે એમાં જે જે તત્વોમાં જે જતું હોય ત્યાં ત્યાં એ ભળી જાય. એટલે સૂક્ષ્મ શરીર સહિત આત્માનું દેહમાંથી છૂટું પડવું એ મૃત્યુ. ઠીક છે. અંતઃકરણ પ્રબોધ. અંતઃકરણ મદ્વાક્યમ સાવધાનતયા શૃણુ. કૃષ્ણોત્તરમ નાસ્તિ દૈવમ મસ્તુતો દોષવર્જિતમ. ચાંડાલી ચેદ રાજપત્ની જાતા રાજ્યા ચ માનતે. કદાચિત અપમાને ફરીથી. ચાંડાલી ચેદ રાજપત્ની જાતા રાજ્યા ચ માનતે. કદાચિત અપમાનેપી મૂલતઃ કાક્ષતિર્ભવેત. જાતા રાજ્યા જાતા રાજ્યા ચ માનિતા. જાતા રાજ્યા ચ માનિતા. માનિતા. હા, સુંદર. કરો. કોણ કરે છે? समर्पणाद अहम पूर्वम उत्तमः किं सदा स्थितः. काममाधर्मता भाव्यं पश्चातापो यतो भवेत्. ફરીથી. કામમાં
काममागमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत्। જો ફરીથી કહું છું, ધીમું ધીમું કરવાનું, શરૂઆતમાં અતિ ધીમું વાંચવાનું, સત્ય સંકલ્પતો વિષ્ણુ, આવી રીતે જો આપણે બોલતા અભ્યાસમાં ન આવી ગયું હોય હજી તો એને ધીમું જ બોલવું જોઈએ. પછી અભ્યાસમાં આવી જાય એટલે આપણે એને એક ધારાથી એક સ્પીડમાં બોલી શકીએ એવું આપણે આવડી જાય, ત્યારથી પછી આપણે એને થોડી ગતિ વધારવી હોય તો વધારી શકાય. ત્યાર સુધી ધીમું ધીમું જ બોલવું, નહીં તો ખોટું જીભે ચડી જશે. કરો. समर्पणाद् अहं पूर्वम् उत्तमः किं सदा स्थितः काममागमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत्। सत्यसङ्कल्पतो विष्णुः नान्यथा तु करिष्यति। अद्यैव कार्यासततं स्वामिद्रोहोऽन्यथा भवेत्। सेवकस्य तु धर्मो यं स्वामी स्वस्य करिष्यति। आज्ञापूर्वं तु या जाता गङ्गासागरसङ्गमे यापि पश्चात् मधुवने न कृतं तद्वयं मया देहदेश परित्यागः तृतीयो लोकगोचरः। पश्चात्तापः कथं तत्र सेवकोऽहं न चान्यथा लौकिक प्रभुवत् कृष्णो न द्रष्टव्यः कदाचन। કોઈને બોલવું છે? બીજા કોઈને હાથ ઉપર કરો. બોલવું હોય તો બોલો કોઈને. ભલે કરો ત્યાંથી. सर्वं समर्पितं भक्त्या कृतार्थोऽसि सुखी भव प्रौढापि दुहिता यद्वत् स्नेहात् न प्रेष्यते वरे। तथा देहेन कर्तव्यं वरस्पृश्यति नान्यथा लोकवच्चित् स्थितिर्मे स्यात् किं स्यात् इति विचारय। अशक्ये हरिरेवास्ति ब्रह्माकाः कथञ्चन इति कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वचः। चित्तं प्रति यदा कर्ण्य भक्तो निश्चिन्तव्रजेत् तथाव्रजेत् इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितो यत्र कर्णप्रबोधः सम्पूर्णः। संन्यासनिर्णयः पश्चात्तापनिवृत्त्यर्थं परित्यागो विचार्यते। समार्गवितये तु भक्तौ ज्ञाने विशेषतः। कर्म मार्गे न कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः अत आदौ
भक्तिमार्गे कर्तव्यत्वात् विचारणः श्रवणादि प्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यश्चेत् सनेष्यते सहाय संगसाध्यत्वात् साधनानां च रक्षणात्। બીજા કોઈને બોલવું છે? કલ્પ, નિત્ય, વેણુ, અંશી. અભિમાનાત્મયોગાત ધર્મેશ્ચ વિરોધતઃ ગ્રહાદે બાધકત્વેન સાધનાર્થમ તથા યદે વેણુ. લાલન, મને આ વાળો શ્લોક નથી આવડતો. કઈ વાંધો નહીં. કરો ભલે ત્યાંથી. અક્રેપી તાદૃશૈરેવ સંગો ભવતિ નાન્યથા સ્વયં ચ વિષયાક્રાંત પાષંતે યાતુકાલસઃ. સાથે જો અહીંયા સ્વયં એવી રીતે નહીં બોલાય. શું બોલાશે? સ્વયં ચ. હા, ધ્યાનથી. ઠીક છે, કરો. લાલનજી બોલો. આ લોકોનું સંપન્ન થઈ જવા દે વારો. કરો ભલે. વિષયાક્રાંત દેહાનાં નાવેશઃ સર્વદા હરેઃ અતોત્ર સાધને ભક્તૌ નૈવ ત્યાગઃ સુખાવહઃ. વિરહાનુભવાर्थं તુ પરિત્યાગ પ્રશસ્યતે સ્વીયબંધનિવૃત્ત્યર્થં વેશત્સોત્ર ન ચાન્યથા. કૌંડિન્યો ગોપિકા પ્રોક્તા ગુરવ ભાવો ભાવનયા સાધનમ નાન્યદિશ્યતે. વિકલત્વં તથા સ્વાસ્થ્યં પ્રાકૃતં નહિ જ્ઞાનં ગુણશ્ચ તસ્યૈવં વર્તમાનસ્ય બાધકાઃ. સત્યલોકે સ્થિતિર્જ્ઞાનાत् સંન્યાસેન વિશેષિતાत् ભાવના સાધનમ યત્ર ફલમ ચાપી તથા ભવેત. અચ્છા. તાદૃશાઃ નીચું મોઢું કરીને બોલશો તો તાદૃશાઃ અલગ રીતે બોલાશે. ઊંચું મોઢું કરીને બોલશો તો સારું નીકળશે. તાદૃશાઃ પેલું પડે છે ને. સત્યલોકાદૌ ઉચ્ચારણ કરતા સમય આપણું એક તો સ્થાન, જીભ જે સ્થાને ફરે એ જગ્યાએથી અલગ અલગ સ્વર નીકળે અને અંદરથી આપણે હવા કેટલી માત્રામાં નીકળે છે એના હિસાબથી પણ સ્વર બહાર નીકળે. અને આપણી ગળાની પોઝિશન ક્યાં છે, કેવી છે, નીચું છે કે ઊંચું છે એ હિસાબે પણ સ્વર નીકળે. નીચું મોઢું રાખીને અને દૂરથી કોઈને બોલાવવો હોય
તો ચિલ્લાવી શકો? ન ચિલ્લાવી શકો. ઊંચું મોડું કરીને ચિલ્લાવો તો જોરથી અવાજ આવે, તો બધી રીતે ફરક પડે. તો તાદૃશાહ સત્યલોકાદૌ સત્યલોકાદૌ તિષ્ઠन्ति તિષ્ઠन्ति તિષ્ઠन्त्येव यहाँ तिष्ठन्ति અને एव एव શું છે ભક્તિ? એવ તી અવ્યય. હા તો तिष्ठन्त्येव तादृशाः सत्यलोकादौ तिष्ठन्त्येव 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 न संशयः न संशयः बहिश्चेत् म नहीं नाक की नहीं ब बहिश्चेत् प्रकटस् बहिश्चेत् प्रकटस् स्वात्मा बहिश्चेत् प्रकटस् स्वात्मा वह निवत् અહીંયા હ ની અંદર જો ન છે વહ નિવત પ્રવિશેદ પ્રવિશેદ્યતિ પ્રવિશેદ્યતિ જો દ છે ને એ લંગડો છે તો ય સાથે લટકી જશે, ભેગું થઈ જશે. જો હવે અહીંયા નીચે લાઈન ન હોય તો દ આખો કહેવાય, તો પ્રવિશેદ એવું થાય. પણ અહીંયા નીચે લાઈન છે એટલે એ આગળના શબ્દ સાથે ચોંટી જાય, તો પ્રવિશેદ્યતિ. એવું બધી જગ્યાએ સમજવું. જેમ ચેત પ્રકટ બહિશ્ચેત, અહીંયા પણ સ છે એ ચ સાથે જોડાઈ જશે. સ ને ચ બે સ્વર અ કે એ સાથે જોડાઈ જાય, એક એ ની સાથે. તો બહિશ્ચેત પ્રકટ સ્વાત્મા વહ્નિવત પ્રવિશેદ્યતિ. ઠીક છે, આજે સમય થયો છે તો આજનો ક્રમ આપણે અહીંયા રાખીએ.